अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ मुहतरम गैरतमंद जुर्रतमंद मुसलमानानो, द इस्लामी काल दा 1441 हिजरे आखिरी म्याश माह ज़ुल्हिज्जा दुई माशर शुरू दा। इब्तिदाई आशरा की द रब कायनात खालिकुल अर्ज़ि वस्समावात द तरफना प मुसलमानानों बांदे बाज़ी अहकामात और फ़राइज़ द अल्लाह अहकामात लागू। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानानों बेहतरीन अंदाज की द आगे द अदायगी कोशिशों न कर लका हज द बैतुल्लाह दादा अल्लाह जल्ल जलालुहु द जानिबा यो अज़ीम फरीज़ा और द इस्लाम प बुनियादों की यो अहम बुनियाद दे। ब्याद आगे न बाद द अल्लाह द जानिबा सुन्नत इब्राहीमी और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे तो कुर्बानी वेली शी द आगे अदायगी उशवा। द दुई में आशरी प मुनासिबत सरा द इमामुल अंबिया साक़ी कौसर बद्रुद्दुजा खैरुल वरा इमामुल क़िबलतैन ख़ातमुन नबिय्यीन इमामुर रुसुल वल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम द यो अज़ीम सहाबी रसूल द इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोहरा दामाद व खुलफ़ाए राशिदीनों के दरेम खलीफ़ा राशिद सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु द शहादत वाक़िया द माह ज़ुल्हिज्जा प 18 तारीख़ बांधे रोनुमा शवेदा। द इस्लाम प तारीख़ के दासी ढेर कुर्बाने मौजूद थी शिदागे दवज अल्लाह जल्ल जलालुहु इस्लाम का तक़वियत वर्कड़े दे। खुद हज़रत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्दे मज़लूमाना शहादत ददीद तारीख़ की मिसाल निश्ता। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साम शख्सियत न दे बाज़ी खुसूसियात रब कायनात खालिकुल अर्ज़ि वस्समावात सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ता दासी वर्कड़ी दी चाहत बल ही चाहता हासिल नहीं दी। प इस्लाम के और द तारीख़ प सफ़ातों के द सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरे अलक़ाबात शिकम दी रुदा मारूफ थी और मशहूर थी। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ता ज़ुन्नूरैन वीलिशी सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ता ज़ुल्हिजरतैन वीलिशी और सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ता ज़ुल्बशारतैन वीलिशी। ज़ुन्नूरैन वर्तवली वीलिशी ज़ुन्नूरैन वीलिशी दो नूर वाला दो रोशनाइयों वाला। दस इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो शहजादगई नूरियान बिबियानी
دا سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ په نکاح کې یکه بعد دیګره راغلې وي او دا خصوصیت د حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا یو انفرادیت او خصوصیت ته چې د آدم علیه السلام نواله تر قیامت پورې بل داسې څوک هم نشي راتلی چې د هغه په نکاح کې د یو پیغمبر دوه لوریانې موجود وي دا واحد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سلور لوریانی بیبیانی وی پټولو کې مشره حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ وا چې دا د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم مشره شهزادګۍ لور بیبي وا او دا په حضرت ابو العاص رضی الله تعالی عنہ باندې واده وا بیا دویما حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها دا امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ ته ورکړې وا اخر دا چې بیمار شو بیا وفات شو امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ورته بیا دویمه لور مبارک په نکاح ورکړه سیدہ ام کلثوم بیا هغه وفات شو بیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ناستے دا اللہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمائی عثمان ولی پریشان ہے دا اللہ محبوب پیغمبر ستاسو شہزادگی زما په نکاح کې وي تاسو سره مې یو رشتہ داری وا یو نسبت یو قرابت هغه ختم شو دا اللہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمائی عثمان زسو کما زما دغه لوریانی باقی وی چې تاسو ته ما په نکاح کې درکې کچرته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم با اختلاف روایت 40 یا 70 لوریانی موجود وی یکه بعد دیګره به ماتا ته په نکاح در کولا یو وفات کېدا بل به مې در کولا چې بل وفات کېدا بل به مې در کولا وجه دادا چې کائنات ستا غوندې حسین او جمیل داماد نه کتل او زما غوندې حسین او جمیل سخره نه کتل دومره محبت د سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنہ سره د الله محبوب پیغمبر کولو او زما عزت مندو د دې د وجنا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته ذوالنورین ویل شي دو نور والا داغه وجه دادا چې د الله د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دو لوریان مبارک د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په نکاح کې یکه بعد دیګره راغلي دي بل لقب د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ د ذل هجرتین دام یو داسې لقب او داسې خصوصیت دی چې په کائنات کې د حضرت لوط علیه السلام نه علاوه بل څه د حاصل نه دی ذل هجرتین معنا د دو هجرتون والا چا چې د اعلی کلمت الله د پاره د اسلام د اشاعت او د اسلام د سربلندۍ د پاره د کفارو د مشکلات او تکالیف د وجنا دو هجرتونه کړي هغه ته ذل هجرتین وایي دا په دنیای کائنات کې یو حضرت لوط علیہ السلام ته خصوصیت حاصل دی او یو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ته حاصل دی ابتدائی د اسلام په دور کې چونکه حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تقریبا سابقون الاولون کې راځي ابتدائی مسلمانانو کې بلکہ کنز العمال مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ په خپل ارشاد فرمایي چې ما اسلام وروړو نو زه مسلمانانو کې سلورم نمبر ما نه مخکې صرف دریو کسانو ایمان وروړلو سلورم نمبر کې ما ایمان وروړلې یعنی په تمام کائنات تمام دنیا کې د حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ په مسلمانانو کې سلورم نمبر دی او هغه بارک الله فرمایي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي
کائنات قرآن کریم کې فرمایي چا چې اسلام کې سبقت کړی دی وړاندېوالی کړی دی مخکې اسلام قبول کړی دی او چا چې بیا د دې تابعداري کړې ده رب کائنات فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه زه رب کائنات د دې خلکو نه راضي یم او دوی زما نه راضي دي قرآن کریم کې الله جل جلاله بیا دومره لوی عظیم سند او اعزاز هغې ته چې کوم دی ورکړی دی نو زما عزتمندو حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ یو هجرت د اسلام د سربلندۍ دپاره د مکې مکرمې نه حبشې ته کړی و چې نن سبا دور کې ورته ایتوپیا ویلی شي یو ملک دی دې ته به ابتدایي دور د اسلام کې حبشه ویلی شوه سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنہ سره د خپل اهل و عیال مکې مکرمې نه حبشې ته هجرت کړی دی او دویم هجرت د اسلام د سربلندۍ دپاره حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ مکې مکرمې نه مدینه منورې ته کړی دی د دوه هجرتونو د وجه ورته ذل هجرتین ویلی شي او دریم لقب د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ هغه د ذل بشارتین دو زیرو والا بشارت ویلی شي زیر والا خوشخبری والا نو دا خو لقب دی دو خو صرف دونا بلکہ دا روایات مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تا دا اللہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پا جون کی لس پیرے دا جنت الفردوس بشارت اورو لے دے زمائزت لس پیرے خدا گو چون کی معروف زیون دی د دې د وجه ورته حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته ذل بشارتین ویلی شي په کومه موقع باندې د الله محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان فرمایلو اپیل کو د چاندې د غزوه تبوک په موقع باندې غزوه تبوک تجیش العسر ویلی شي او عسر ویلی شي تنگوالی تا په داسې دور کې د دې غزوې ابتدا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې دغه موقع باندې تازه تازه مدینه منورې اطرافو کې قادسالی راغلی و انتهایی تندستی راغلی و مسلمانانو سره ساز و سامان بالکل نو بل طرف ته کفارو یو ډیر لوی لشکر سره د جنگي ساز و سامان چې کوم دی هغه د مسلمانانو خلاف وتو والو دې د وجه نه الله محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې مسلمانانو تاسو نه زه اپیل کوما چې څومره وس کېږي د مسلمانانو مجاهدینو لپاره سازو سامان د جنگ چې کم دی هغه وروړي کاغه د نغدو په شکل کې وي د سارو په شکل کې وي د اسونو په شکل کې وي د تیر او تلوار په شکل کې وي او دغه څه قسمه تعاون چې کېدی شي مسلمانانو سره وکړي نو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د الله د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې اپیل باندې بڑچر کړي حصہ واغستا یو تاریخ رقم کړي صحابه کرام د غزوه تبوک په موقع باندې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تمام څومره مال چې موجودو پکور کې هغه ټول ورو د الله د محبوب صلی الله علیه وسلم په قدمونو کې پیش کو د الله محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ابوبکر کور کې سپره خدا یا رسول الله کور کې د الله تعالی د رسول محبت نه علاوه ابوبکر هیڅ هم نه لري خودي سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی هغه د خپل کور نیم سامان وروړو د الله محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم قدمونو کې خودو او نیم چې کوم دی کور کې پرې خو امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي عمر کور کې سپره خودي دي د الله محبوب پیغمبر نیم مال می کور کې پرې خودي دي نیم تاسو لروړې دغه سي یو صحابي بارک راضي صحابيه وا زنانه وا خوند شهید شوه دي یو غزوه کې یو وړو کې بچي دي ور سره د یو سو میاشتو معصوم ورولو د الله د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر کو یا رسول الله زما خاون شهید شوی دی
بل بچی میں نوجوان نشتا اورور میں نشتا والد سے میں نشتا چاہتا تاسو ته جنگ دپاره پیش کما دا الله محبوب پیغمبر دا یو د څو میاشتو بچی مې دی زه نه غواړم چې مجاهدین او مسلمانان دی دا الله جل جلاله د توحید د اعلی کلمت الله دپاره جهاد ته لاړ شي او دا زما وړوکې بچی دی کور کې پاتې شي یا رسول الله زما د طرف نه دا قبول کړي دا الله محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي اے زما صحابی دا خو ډیر معصوم دی د یو څو میاشتو دی دی به د جهاد په میدان کې زموږ څه په کار راشي هغه ورته فرمایي یا رسول الله سلم ما ته پته ده دی تلوار نشي اوچتولی دی چې کوم دی تیر نشي ورولی دی نیزه نشي اوچتولی دی پرزوړې نشي کولی خو د الله محبوب پیغمبر یو صحابي ته ورکوي هغه به د ډال په ځای باندې استعمال کی چې کافر راځي د صحابي باندې گزار کوي دی به ورته زما د بچی مخکې کوي دی صحابي به دفاع کیږي زما بچی د شهادت ملو شي د الله محبوب پیغمبر دی د پاره زما د بچی قبول کوي دا د زنانو زما عزتمندو جذبه وي د دین اسلام د پاره دا د هغې قربانۍ وي بهر کیف سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ دی غزوی د پاره د مسلمانانو تعاون د پاره د الله د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خدمت کې تقریبا 900 اوخان سره د ساز او سامان د جنگي او د خرد و نوش دا د الله د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر کړیو دین علاوه 600 بهترین اسونه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د الله د محبوب پیغمبر قدمونو کې حاضر کړیو او دین علاوه چې کم دی 1000 درهم او دینار 1000 دینار چې هغه ټیم کې به دینار د سونیو درهم به چاندیو دغه مقدار کې مال حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ د الله د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قدمونو کې حاضر کو روایتو کې راځي کله چې سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ دا مال وروړو 1000 اشرفه د الله د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دامن مبارک لمن مبارک کې چولی دي روایتو کې راځي د الله محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا لمن مبارک اړي او راړي او فرمایي ما ذره عثمان ما عمل بعد اليوم یاد ساتي نن بعد سیدنا عثمان ابن عفان ته هیڅ عمل نقصان نشي رسوله بس د دې بدله عثمان د پاره صرف جنت الفردوس تا معنا سشوا څومره ګناونه چې عثمان نشویو حالانکه یاد ساتي ګوره سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه باحیا شخصیت دی چې اسلام وروړو نه مخکې دور جاهلیت کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي او خلق اوري سیدنا عثمان هغه شخصیت دی چې د اسلام نه بعد خو پرېږده د اسلام وروړو نه مخکې عثمان چرته زنا نه ده کړې عثمان چرته شراب نه دي څښلي عثمان په تمامه زندګۍ کې غلا نه ده کړې عثمان په تمام دور جاهلیت کې چرته د چانا ناحق قتل نه دی کړی عثمان په دور جاهلیت کې چرته د چا عزت تلاش نه اچولې هغه شخصیت کې زما عزت مندو او دومره حیا الله اکبر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ کائنات محبوب کائنات صدیقہ بنت صدیق اکبر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یوزل دا اللہ دا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زما په حجرہ کې موجود دے تشریف فرما دے زګورما چې دې کې زما بابا جان ابوبکر صدیق دروازه وهلا امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم او فرمایل سوکتی چا ورته ویل یا رسول الله ابوبکر اجازت غواړي د الله محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق ته اجازت ورکو
ابو بکر صدیق راو د الله د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کې ناستو په داسې حالت کې د الله محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشریف فرمایي چې دا لنګ مبارک پنسه مبارکه اوچته ده او دا ګټو نبر لک شانزي چې کم دی نو دا آیات اخکاری هغه حالت کې ابو بکر صدیق راغو امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم هما غزي تشریف فرمایي پدې کې لږ سات بعد سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دروازه ټکولا فاستأذن ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه بعد د الله محبوب پیغمبر عمر فاروق ته اجازت ورکو امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم هما غزي تشریف فرمایي سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دن راغو د الله د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم قدمونو کې تشریف فرما شو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی لگ ساعت بعد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف روڑو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عثمان تم اجازت ورکو چکلا عثمان ابن عفان دروازہ باندې دننه شو د الله محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فوراً صحیح کې ناستو لنګ مبارکي چې کم دیخ کته کو او ډیر یو طریقې سره د الله محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشریف فرماش ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دا غید تلون بعد ما دا اللہ محبوب پیغمبر نے تپوسو کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما بابا جان ابو بکر صدیق تشریف روڑو تاسو ماغا حالت کے ناس ہوئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف روڑو تاسو ماغا حالت کے ناس ہوئی چکلا عثمان ابن عفان تشریف روڑو دا اللہ محبوب پیغمبر تاسو خپل حیت بدل کو ددی وجہ سوا ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ماتا دا اللہ محبوب پیغمبر فرمائل یا عائشہ الا استحی من رجل یستحی منہ الملائکہ اے عائشہ زدہ غا چانا حیاء ولیو نکما چانا چلا اسمان فرشتیم حیاء کئی دا شان دے زما عزت مندو دا سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دا وجنا دا اللہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان بے شک دا ہر نبی دا پارا یو ملگری وی خاص پا جنت کے او عثمان بد پا جنت الفردوس کے زما ملگری وی خاص دمر لوے مقام ورطا حاصل لے زما عزت مندو سیدنا عثمان حق شخصیت تے چکل مدینہ منورے نہ مسلمانانو ہجرتو کو مکہ مکرمہ نہ مدینہ منورے تلاڑا یو کال تیر شو دو کال تیر شو پنځه کال تیر شو مسلمانان د کعبۃ الله د دیدار د پارا طواف د بیت الله د پارا د حجر اسود د خلولو د پارا حتیم کې د مانزه د پارا صفا و مروه کې د سعی د پارا ډیر بیتابو الله غ وخرا ولی مونږ نه مال او جیدات پاتې شوی دی مونږ ته پروا نشتا الله مونږ نه اولاد پاتې شوی دی زمون پروا نشتا رب زمون نه باغونه پاتې شوی دی الله زمون پروا نشتا الہ العالمین زمون زړه چې کم خفر او خوګان دی هغه د بیت الله دیدار د پاره دی رب مونږ ته بیت الله دیدار نصیب کا الله مونږ ته په حتیم کې د مون سکول او سعادت نصیب کا رب کائنات د حجر اسود د خلول الله مونږ ته مقرا کا رب صفا مروه کې مونږ ته د سعی توفیق راکا یا الله مونږ ته نه هیڅ نه غواړو مکه مکرمه کې زمون جیدادونو نه غواړو الله مکه مکرمه کې مونږ خپل کورونه پرېخي دی الله نه غواړو الله زمون تیار باغات د کجورو پاتې شوی دی الله نه غواړو رب نن د ستاسو محبوب پیغمبر صحابه زاره سره تانا فریاد کې رب مونږ ته د کعبه دیدار راکا دا دعاګانې به کولې صحابه کرامو با زاری کولا د الله د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم زړم ډېر به تابو د کعبۃ الله د پاره د طوافونو د پاره اخر دا شپږ کال دې کې تیر شو د هجرت پشپغم کال باندې
6 هجری کې سحر منځ نه بعد د الله محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوب د شپې وکتو چې تمام مسلمانانو سره زما احرامونه مونږ تړلي دي او دا مکه مکرمه ته روان یو د قربانۍ ساروین دی را سره د عمرې په نیت باندې ځو. سحر امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم چونکه د نبی خوب دا وحی وی د نبی خوب دا وحی وی لکه ابراهیم علیه السلام خوب کتلو ازوی ته څه فرمایي یا بنی انی ارا فی المنام اے بچیا خوب کې مې کتلې انی اذبحک فانظر ماذا ترى چې تاسو د الله په لار کې ذبح کوم استاسه اراده ده. نو التم ابراهیم علیه السلام خوب کتلو د نبی خوب دا وحی وی د الله محبوب پیغمبر هم خوب وکتو. صحابه کرامو ته فرمایل تیاری وکي نن احرامونه تړو مکه مکرمه ته ځو ستاسو هغه ارزوګان او تمناګان الله پوره کوي. الله اکبر. صحابه کرامو چې د عمره وره د زما عزت بندو او بیا د مکه مکرمه وره د کعبه د دیدار وره د تړپ کر آهو زاره سره خوشاله سره چې کم دې منډه تړلې تیاریو کو. امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم با اختلاف روایت د 1400 د 1500 منس کې صحابه کرام یا 1400 صد پاسا صحابه کرام د الله محبوب پیغمبر صلی روان شو احرامونه تړلې دي قربانۍ د پاره چې کم دې ځان سره سارویم روان کړی دي. یو مقام ته رسیدا کفار او مکی اهل قریش مکه ته پته لګیدا ابو سفیان چیر مسلمانان را روان دي مکه مکرمه ته او د مکه مکرمه باندې دا حمله کولو کوشش کوي غلط فهمي او ورتا فورن ایمان نور ولله داغه په قیادت کې چلاړ شو مسلمانان د نرا نشي خو مکه مکرمه ته امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ته چې پته ولګیدا حضرت صحابه کرام سره مشوره کا مشوره په دې باندې وشو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه مکرمه قریش ته او چې کوم دي مشرکین مکه ته یو غلط فهمي شوی دا شاید د غي ذهن داري چې مسلمانان په مکه مکرمه باندې حمله کوي د فتح په اراده باندې راغلي دي. نو یا رسول الله ګستاسو خوخوي خپل یو الچی یو سفیر ولګي او هغه ته وایي چې مسلمانانو د الله محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیڅ قسم د جنگ په اراده نه راغلي فقط مسلمانان به عمره کوي واپس په مدینه منوره ته ځي. امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ د سفارت د لپاره منتخب کو او د آیات ساتي زما عزت پندو هم د سفیر مانسوي د یو ملک سفیر د یو ملک نمائندگی کوي داغه ترجمانی کوي داغه د تمام انتظامات او امور چې کوم دي هغه ذمہوار وي په بل ملک کې. نو دې د وجنه هر ملک هر حکمران او هر حاکم دا سه کس سفیر جوړي چې هغه ته پته چې دا کس با اعتماد لري دا زما ملک محب وطن دی غدار نه دی دی په هغه ملک د خپل ملک چې کوم دی عزت او وقار خیال ساتي. دې د وجنه حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ باندې د الله د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم کامل اعتماد وو. دې د وجنه محدثین لیکلي دي کان عثمان رسول الله عثمان د الله د محبوب پیغمبر یعنی رسول د رسول الله یو رسول ویل شي سفیر ته بیچنے والا او یو رسول د الله پیغمبر ته وی. امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ لګلو تلاړ شو د قریش مکه او غلط فهمی ختمه کا سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنہ لاړو. بعض صحابه کرام او فرمایل چې عثمان څومره خوش قسمت دی شاید مونږ ته اجازت ملو نشي او هغه ته اجازت ملو شي طوافونه بو کی عمره بو کی حجر اسود استلام بو کی حتیم کې به منځونو کې ملتزم پورې باهو زاریو کې او د صفا مروه سعی بو کی. امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم په دومره اعتماد په عثمان چې صحابه کرامو ته فرمایل زما صحابه زما کامل امید او یقین دی عثمان د خپل محبوب پیغمبر نه علاوه هیڅ قسم طواف نه کوي
بل طرف تا ابو سفیان عثمان رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل عثمان کده خوخی تا ته مونږ اجازه درکو عمره کا طوافونه کا د کعبه خو مسلمانانو ته د الله محبوب پیغمبر ته اجازه نشتا سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې ابو سفیان اگر چې طواف کول زما ډېر د زړه ارزو تمنا وا زما عبادت ته د الله جل جلاله تسرب سجود کېدل په کعبه کې خو زما دا الله د محبوب پیغمبر نه علاوه عثمان ته طوافونه مخن ور کوي ماته اجازه نشتا زما زړه په دې هیڅ کله مایل کېدی نشي چې د الله محبوب په غیر موجوده کې ز طواف وکم بل طرف ته چې چا کرا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ پناه خستوا دا غي د کور نه چې کم دی قریشی مکه او د لوی سردارانو ته مذاکرات لپاره روان شو تاریخ لیکلی دی چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د لن مبارک پنسه دا د گیټونو چته وي بروي نو چونکه دا خدای الله د محبوب پیغمبر سنتو امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم فرمایي ما اسفل من الكعبین من الازار فی النار د چا گیټونه ازار یا پیزار دغه چې کم دی پنسه د اخکته وي نو دا د جهنم ټکانه ده د لپاره تیار ده زما عزت مند وجد علی تکبر نشانی ده نو چا ورته ویل چې ته قریش مکه ته ځي او تا دا پنسیو چې دکړي دی بدی ښکارې دی بدر پورې خان دی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي د دې سردارانو بیوقوفانو کمکلو او بیوقوفانو د پاره وزد الله د محبوب پیغمبر سنت پر دمدانشي کړي او ماغه حالات کې لاړو بهر کیف امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ته خبر راغو افوارغه چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کم دی نو دا کفارو او قریش مکه او دا شهید کو امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم اعلان فرمایلو چې صحابه کرامو راځي مونږ به هغه نه تر دې واپس نه کوو مدینه منوره ته تر څو پورې چې مونږ د حضرت عثمان ابن عفان بدل نه وي اخیستی لہذا راځي او د عثمان د بدله د پاره یا شهادت او یا بدلا په دې بنیاد باندې زما پلاس باندې بیعت وکي صحابه کرام راځي او د الله د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم پلاس بیعت کوي یکه بعد دیګره څومره صحابه کرام چې موجودو ټول صحابه کرامو بیعت کو د الله د محبوب پلاس باندې حتی چې امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم اخره کې یو لاس مبارک لاندې کې خودو دا یو لاس مبارک برکه خودو وی فرمایل زما داماد زما محبوب صحابی عثمان نشتا دا غره طرف نه ځان سره بیعت کوما یو لاس لاندې د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم لاس مبارک ته برنوی فرمایل دا د عثمان لاس ته لاس مبارک کې خودو دا بیعت د عثمان د طرف شو رب کائنات او فرمایل ید الله علی الجماعه د الله جل جلاله لاس په جماعت باندې سوچ وکي محدثین عجیبا مختلف کلیلا لام د لاس د رسول الله مبارک ته دویم لاس د حضرت عثمان ابن عفان دی برنه پیدا رب کائنات ته عثمان څومره بختور او محبوب دی زما عزت مندو هغه شخصیت دی عثمان ابن عفان چې کله تمام صحابه کرامو د الله د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم پلاس باندې د حضرت عثمان ابن عفان د شهادت د پر بیعت کو رب کائنات خالق الارض والسماوات سورہ فتح کی آیاتونه نازل کړه لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره اے زما محبوب پیغمبر د تمام صحابه کرامو ته صد پاس 1400 صحابه کرامو ته زیر وروا چې تاسو زما د نبی د محبوب صحابي عثمان د بدلی د پاره زما پیغمبر او محبوب پیغمبر سره بیعت کړي یاد ساتي تاسو تمام صحابه کرامو رب کریم همیشه د پاره راضي دي اوس د تمام صحابه کرامو د رضا اعلان رب کائنات د چا د وجنو کو د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ د وجنا ان شاء الله د غي سیرت متعلق باینده جمعه لهم خبره کو واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین دعا کیږي.